बीडीसीसी बँकेची निवडणूक रणधुमाळी रंगात असून अथणी आणि कागवाड कृषी पतसंस्था सहकारी क्षेत्रातून 1995 पासून अखंड सेवा बजावत असलेले अथणीचे आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी डीसीसी बँकेचे संचालक म्हणून कार्य केलं आहे। आता कागवाडचे आमदार राजू कागे यांना पाठिंबा दिल्यामुळे राजू कागे यांना विजय करण्याची जबाबदारी सावकार लक्ष्मण सवदी यांनी घेतली असून डीसीसी बँक संचालक पदासाठी ते जोडे तू म्हणून रणांगणात उतरले आहेत। सूर्यचंद्रांना दररोज ग्रहण लागत नाही, ते क्वचितच होतं, पण मानव जातीतील लोक श्रद्धेने पूजापाठ करून ते ग्रहण दूर करतात असं म्हणत जमलेले कागे आणि सवदी गटाने रणनीती आखल्याचं समजतं। अथणी सावकार लक्ष्मण सवदी आणि राजू कागे हे एकाच गट असल्याचं स्पष्ट केलं आहे। मी कोणाच्याही गटात जाणार नाही। आमच्या गटात येणारे येऊ शकतात, जाणारे जाऊ शकतात। आम्हाला अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदांची आकांक्षा नाही। शेतकऱ्यांचं हित जपण्यासाठी आम्ही दोघे जोडे तू प्रमाणे डीसीसी बँकेत काम करणार असं मार्मिक विधान सवदी यांनी केलं असून राजकीय वर्तुळात यामुळे तीव्र कुतूहल निर्माण झालं आहे। एकूणच हुक्केरी वीज सहकारी क्षेत्राच्या निवडणुकीनंतर आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेली बीडीसीसी बँकेची संचालक निवडणूक खऱ्या अर्थाने रणरंग बनली आहे। सावकारांच्या कुशल खेळीने बँक कोणाच्या बाजूने झुकतं हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे। राज्यातील सर्वात मोठ्या सहकारी क्षेत्रातील बीडीसीसी बँक संचालक पदाच्या निवडणुकीची धामधूम शिगेला पोहोचली आहे। आतापर्यंत 15 तालुक्यांपैकी 12 तालुक्यातून विद्यमान आणि माजी आमदारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून शनिवारी सावकारांच्या निवडणुकीचा रंग चढण्याची शक्यता आहे। बेळगाव तालुक्याच्या कृषी पतसंस्था सहकारी क्षेत्रातून राज्य युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल जारकिहोळी आज डीसीसी बँकेच्या संचालक पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे। गोकाक तालुक्यातील कृषी पतसंस्था सहकारी क्षेत्रातून माजी मंत्री रमेश जारकिहोळी यांचे अमरनाथ जारकिहोळी यांच्यासह 3 आश्चर्यचकित उमेदवारांपैकी एक उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। मुडलगीतही 3 आकांक्षींची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत अशी माहिती मिळाली आहे। खानापूर कृषी पतसंस्था सहकारी क्षेत्रातून बीडीसीसी बँकेच्या संचालक पदावर लक्ष ठेवलेले विधान परिषदेचे सदस्य चन्नाराज हट्टीहोळी यांना जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी मनवून मागे घेतलं होतं। चन्नाराज हट्टीहोळी यांच्या त्या त्यागामुळे कित्तूर तालुक्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या एमके हुबळी येथील मलप्रभा सहकारी साखर कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी तयार करण्यात आलेल्या पॅनेलने मोठा विजय मिळवला आणि चन्नाराज हट्टीहोळी यांनी राणी शुगर्स अध्यक्षपदाची शपथ घेतली। त्यामुळे आता बीडीसीसी बँकेतील इतर संचालक पदासाठी विविध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून चन्नाराज हट्टीहोळी यांचं नाव पुन्हा समोर येईल यात आश्चर्य नाही, कारण मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी चन्नाराज यांना आगामी काळात मोठी संधी मिळेल असा इशारा आधीच दिला होता, हे येथे स्मरणीय आहे। आम्ही कोणत्याही पॅनलमध्ये स्वतःची ओळख करून दिलेली नाही। मी आणि राजू कागे मिळून एक पॅनल तयार केला आहे। येणारे येऊ शकतात, जाणारे जाऊ शकतात। सूर्यचंद्रांना रोज ग्रहण लागत नाही। मैदानात उतरलो की आम्ही खेळ खेळायला सिद्ध आहोत। ಗ್ರಹಣಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ। ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅವಾಗ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಗ್ರಹಣಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ। ಆ ಗ್ರಹಣಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿತೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ ಬಣ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಣ ಅಂತಿತ್ತು, ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೂರಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು, ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ। ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಒಂದಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಈಗ ರಾಜು ಕಾಗೇನು ನಾನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಬಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಬಣದಿಂದ ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಕಾಯಿ ಹೂ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾವೆ। 9 ಆಗುತ್ತೋ 11 ಆಗುತ್ತೋ 15 ಆಗುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೊಂಬೆಗಳು।
ಆಟ ಆಡಿಸೋ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ. DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗ್ತಿರಂತ ಸಮಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸಹಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊನ್ನೆ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ. ನಾವು ಕಾಗವಾಡ ಮತ್ತು ಅಥಣಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಏನು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಯಾವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅವರವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭದ್ರಾಗಿದ್ದಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಣ್ರಿ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಮ್ಗಿಂತಲೂ ಮಾಧ್ಯಮದ. ಈಗ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳೋದೇನು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಇವತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 120 ಜನ ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಕಳೆದು ರಾಜು ಕಾಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 24 ಮತದಾರರು, 20 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಂಥ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 125 ಮತದಾರರು, 125 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 122 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ನಿರ್ಣಯ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅದೀವಿ, ಈಗೂ ಅದೀವಿ, ಮುಂದೂ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಕಾಗವಾಡದಿಂದ, ಅವರು ಅಥಣಿಯಿಂದ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ, ಮೊದಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 30 ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಲೂಕಾ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಲ್ಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬಂದಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಕಾಗವಾಡ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗವಾಡ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಮೂಡಲಗಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಇವು ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೊಸವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆಯಂತೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾವು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ನೀವು
ಭಾಳ ದೋಸ್ತಿ ಚಲೋ ಐತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು. ಈ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪು ಇದೆ, ಕರ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಂಪಾಗಾರಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಗುಂಪದಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹೋದರರು ಹೇಳ್ರಿ. ರಾಜಕಾರಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪರಾನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಸಮಯ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿದ್ದ ದಿವಸ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣ ಇದು. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ಯಾರು ವೈರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕಾದ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कॅमेरामन संकल्प शिंदे सोबत राज हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव.